get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice, we should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Just give me your attention. Give me your attention. I'm looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice, we should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention.
네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 열린공감 TV와 함께하는 투김쇼. 자, 투김 중에 원김은 김용민이고요. 또 다른 한 김은 김두일 작가님이신데 작가님이 네, 초선 이후에 잠시 휴식을 취하러 어디로 가셨습니다. 그래서 당분간 저와 함께할 분입니다. 자, 정말 다재다능한 그걸 넘어서서 정말 멀티플레이어인 우리 언론인 김홍국 기자님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 김두일 작가님 너무 잘하셨는데 네. 제가 걱정입니다. 잘해야 되는데. 워낙 또 우리 목소리도 좋으시고 또 여러 가지로 좀 저보다 목소리 좋은 분 우리 박성준 의원님 모셨습니다. 일단 소개하시죠. 오늘 초대 손님으로 민주당 대변인 박성준 의원님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아이고. 대변인도 수석 대변인이십니다. 그렇죠. 반갑습니다. 이번에 또 아주 험지에서 또 재선을 하셔가지고 정말 어려운 싸움이었어요. 그렇죠. 저희 지역이 중구 성동구인데 네. 역대 재선이라고 할까요? 이제 이렇게 연이어서 재선된 경우가 96년 이후에 처음이에요. 그러니까 거의 한 30년 만에 중구에서 재선에 성공한 의원이 됐습니다. 새로운 어떤 역사를 썼습니다. 상대가 만만치 않았어요. 이해훈 정책통이기도 하고 또 다선의 또 국민의힘 의원이었고요. 또 그 이전에는 심은하 남편 지상욱 씨. 야 정말 진짜 그 지역구 아닌 다른 지역구에서 다 아는 사람을 차례로 누르시고 이번에 재선에 성공하셨습니다. 그 이전엔 나경원 의원도 있었죠. 2008년도에 나경원. 그러니까 뭐냐면 96년도에 이제 앵커 출신이었던 박성범 의원이 되고 2000년도에 이제 정대철 의원이 되고 2004년도에 박성범이 다시 한번 하고요. 그렇죠. 2008년도에 이제 나경원이 됐다가 2012년도에 정대철 아들이 이제 정호준 의원이 됐고 그다음에 2016년도에 이제 지상욱이 됐고 그다음에 이제 2020년에 제가 됐고 2024년에 됐으니까 거의 한 30년 만에 제가 재선에 성공하는 의원이 됐죠. 이야 대단하십니다. 그러니까 성동구리 되게 어려운 지역이에요. 그럼요. 왔다 갔다 하는 지역인데 중구의 신화죠. 과거에 박성범 씨는 부인 신은경 씨가 목욕탕에 가서 때를 밀어주면서까지 그때 지역에서 유명하지 않습니까? 그렇죠. 거기에다 지상욱 씨는 또 심은하 씨가 또 내조를 서로 받았던 곳인데 신화를 만들었습니다. 재선하셨어요. 그 당선의 이유는 뭐라고 생각하세요? 이제 뭐 당선 이번에 이제 가장 중요한 건 서울 선거라고 하는 것이 중구라고 하는 곳이 중구 성동구리 민심의 바로미터라고 하는 표현을 많이 쓰거든요. 그렇죠. 이 선거의 서울 선거의 중심이 뭐였냐? 우리 민주당 입장에서는 이제 정권 심판이었고 정권 심판의 가장 중심 지역이 저희 지역이었다고 봐요. 그 흐름에 저도 이제 같이 탔고 제가 선거 슬로건이 정권 심판 필승 카드였어요. 그리고 1, 2도시 중구 성동구를 만들겠다는 거기 때문에 그만큼 이제 정권 심판에 있어서의 역할을 제가 충분히 하겠다라고 이제 선거 운동을 했고요. 그것이 같이 이제 맞물려서 제가 당선이 되는 결정적인 이유가 됐다고 봅니다. 그 보수 정당이 많이 당선되는 곳이 중구 성동구입니다. 맞습니다. 성동구가 원래 이제 민주당의 텃밭이다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 아닙니다. 이번에 우리 박성준 의원님도 그렇고 그 전현희 그 전 위원장님 그분도 이번에 정말 필사적으로 선거운동이 했고요. 그래서 당선이 됐습니다. 예전에 그 지역구 국회의원 중에 이세기 씨라고 있었어요. 맞습니다. 이세기. 제가 2016년에 그때 이제 제가 그 동네에 한 30년 살았거든요. 그래서 이렇게 잘하시는군요. 이세기 씨의 그 반대편에 민주당은 아니었고요. 아마 진보정당이었던 것 같은데 그 슬로건이 뭐냐면은 2세기가 가고 21세기가 온다. 96년에. 그분이 통일부 장관도 하셨고요. 제가 그 당시에 민정당이었죠, 민정당. 대표 제가 정치부 기자에서 그때 이세기 의원 당선될 때 취재를 했던 기억이 납니다. 그렇구나. 그분이 중국 통일에서요. 중국적 관련해서도 많은 활약을 했던 그렇죠. 분이에요. 아주 정말 합리적인 정치인으로 통했던 분인데, 참 하여튼 어려운 곳에서 생활하고 오신 우리 박성준 의원님. 지금 이제 선거 끝나고 좀 쉬어야 되는데 쉬지도 못하고 계속 지금 당에서 그야말로 호출이 돼가지고 어제 또 대통령실 갔다 오셨어요. 맞습니다. 대통령실 갔다 왔고요. 회담. 영수회담. 직접 제가 이제 참석을 했습니다. 영수회담 참석뿐만 아닌데 그 전부터 이제 수석 대변인하고 몇 사람들은 이제 영수회담 준비를 같이
이재명 대표님과 했어요. 그러니까 이번에 영수회담에 대해서 저희가 좀 치밀하게 준비를 많이 했거든요. 그 과정들이 이제 녹아내렸다고 볼 수가 있죠. 누가 보더라도 윤석열 대통령이 자기 지지율이 너무 떨어져가지고 지지율을 올리기 위해서 네. 한마디로 이미지를 개선할 목적으로 쇼를 한 거거든요. 근데 여기에 그 들러리로 전락할 가능성이 있었는데, 와, 이재명 대표께서 기자 물리는 그 자리에서 잠깐 어떻게 딱 꺼내가지고 A4 열장을 이렇게 쫙 읽었는데, 소름이 돋았습니다. 아니, 사실. 저도 이제 깜짝 놀란 게 제가 예. 뭐냐면 예. 저희들이 이제 윤석열 대통령과 영수회담에 대해서 이제 그 사전 준비를 하면서 의제 조율을 했는데 그쪽에서 안 받지 않았습니까? 그런데 그렇다고 하면은 비공개 회의를 갔을 때 대표께서 이재명 대표께서 충분히 얘기를 하더라도 네. 그것이 전달이 잘 안 될 수 있다. 국민들에게. 네, 저는 그래서 이재명 대표의 육성으로 이번에 모두 발언을 통해서 우리가 생각하고 있는 거, 국민의 민의에 전달할 수 있는 내용들을 다 담아서 이재명 대표께서 하셨으면 좋겠다라고 저희들이 이제 같이 스텝 회의를 할 때 말씀드렸거든요. 네. 그리고 나서 이제 저도 인사하고 딱 앉아가지고 네. 아침에 와서 이제 서로 인사하지 않습니까? 네. 와주셔서 감사합니다. 또 초청해 주셔서 감사합니다. 자, 그러면 이제 비공개로 갈까요? 딱 그러는 거예요. 아이고. 그래서 덕담 몇 마디 오가고. 그러다가 그래도 이제 이재명 대표가 님께서 순발력 있게 잠시만요 딱 하면서 오늘 준비한 게 있다고 하면서 딱 해서 저도 좀 안심을 했죠. 우리 대변인 네네. 또 수행하신 뭐 비서실장 이분들한테 네. 내가 그때 A4 열장 꺼내서 읽겠다 이런 말씀을 하셨습니까? 아니 원래 예. 그 전에 아침에 이제 아침 최고위원회 끝나고 다시 스태프들 회의가 있었거든요. 네네. 그 회의에서도 준비한 것들에 대한 원고죠. 네. 그걸 저희가 한번 리뷰하면서 네. 어디까지 얘기할 건가 이건 다 얘기해야 됩니다. 이렇게 하면서 서로 의견 나누면서 대표님이 그 전날 이미 다 써오셨어요. 이렇게 원래 직접 쓰신 대표님 거예요? 직접 쓰시잖아요, 항상. 오. 자료는 주시더라도 예. 대표님이 마지막 그것은 워낙 또 이 필력이 좋으셔서 직접 쓰시거든요. 네. 제가 경기도 대변인 할 때도요. 밤에 다 쓰시고 예. 사실은 저희가 다 준비하잖아요. 네네. 뭐 여러 가지 스태프들, 참모들, 대변인 다 준비하지만 직접 다 마지막 정리를 다 하고 또 아이디어도 스스로 내시는데 어제 그러면 우리 저 수석 대변인께서 네네네. 같이 이제 함께 하셨잖아요. 네. 그때 두 분의 이 전반적인 총평이랄까요? 얘기가 서로 오가시는데 한번 그 말씀을 해주시죠. 총평은 제가 이제 딱 나와서 이제 네. 우리 회담 끝나고 나와서 수석 대변인이잖아요. 그러면 그러니까 오늘 불편하셨죠, 어제? 영수회담에 대한 총평을 어떻게 할 건가에 대해서 당 대표님도 그렇고 같이 갔던 천준호 실장님 또 진성준 정책위원장님들 얘기가 있지 않습니까? 네. 근데 저는 이미 이제 차를 타고 가면서 딱 정리를 했어요, 제가. 네. 몇 줄 딱 정리했고 네. 또 이제 당에서도 좀 준비한 게 있더라고요. 왜 그러냐면 이제 이 내용들에 대한 것들이 이제 저희들이 얘기를 해줬기 때문에. 그렇지만 이거는 정확하게 몇 글자로 정리를 할 필요가 있다라고 해서 네. 제가 이제 말씀을 드렸죠. 첫째 그래서 첫 번째는 영수회담에 대한 기대는 컸지만 변화가 없었다. 전혀 변화를 느낄 수가 없었고요. 또 하나는 그 국정 기조에 대한 변화에 대한 것을 우리가 그동안에 얘기했는데 그 모습을 볼 때 좀 아니했던 것 같아요. 그래서 향후의 국정 운영에 대한 걱정한다. 그리고 민생 회복과 국정 전환 기조에 대한 의지가 전혀 보이지 않는다. 이렇게 말씀을 드렸고 제가 이제 또 우리 김홍국 저 선배님도 그렇지만 전체적으로 이제 볼 때 선배님 맞나요? 제가 잘 몰라요. 맞습니다. 제가 조금입니다. 이재명의 대변인 선배이기도 합니다. 선배이시고 그래서 아니 요즘에는 이게 잘 몰라가지고 그래도 겸손하게 하려면 무조건 선배님이라고 하는 게 가장 좋더라고요. 제가 83학번입니다. 근데 동안이셔가지고 예. 그리고 나서 이제 제가 대표님께 대표님 오늘 소회가 어떠셨습니까? 딱 물어보니까 그 얘기를 하시더라고요. 안타깝고 답답했다. 답답하고. 답답했다는 거예요. 답답하고 안타까웠다. 네. 그러면서 첫 만남에만 의미를 둬야 될 것 같다. 그걸 제가 이제 딱 적어서 제가 이제 수석 대변인 아닙니까? 그런 네. 키워드를 네. 적어서 제일 중요하신 기자들에게 분이죠. 먼저 이제 평을 한 거죠. 아. 그대로 적은 겁니다. 저희가 왜 그러냐면 그대로 이 영수회담에 관련된 내용에 대한 것들을 우리가 느꼈던 것들에 대한 것들을 국민에게 소상히 알려야 되고 그것이 집약된 표현을 해야 되기 때문에 그렇게 말씀드렸고 그것은 이재명 당대표께서 느꼈던 답답했다는 느낌 그것이 그대로 전달돼야 됐다는 생각에서 제가 기자들 앞에 바로 얘기를 했죠. 제가 영상만 봐서 잘 모르겠는데 그 사실 윤석열 대통령은 이재명
대표를 그동안 2년 동안 무지하게 짓밟아온 사람 아니겠습니까? 네네. 예. 그런데 또 한 번도 만나주지도 않았고요. 근데 만났단 말이죠. 이 대표께서 제가 이 대표라면은 굉장히 떨릴 것 같아요. 상기되고 긴장되고. 근데 그런 모습이 전혀 안 보인 것 같았는데. 대표님이 제가 보면 이런 얘기를 해도 되나 모르겠네요. 네. 우리가 그런 얘기 하잖아요. 산전수전, 공전전, 수능전 다 겪고. 저는 진짜 제가 깜짝 놀란 게 이재명 대표님 테러 당하고 그렇지. 병원 입원하고 나오셨다가 네. 제가 상처를 보지를 못했어요, 사실은요. 네. 왜냐면 와이셔츠 여기까지 있으시니까. 그렇지. 그러다가 그 문재인 대통령 그 평산마을을 방문할 때 제가 이제 수행을 했었는데 그때 이제 문재인 대통령하고 만나면서 악수를 할 때 여기를 보여주는데 제가 진짜 깜짝 놀랐죠. 그때 처음 왜 보셨구나. 그러냐면 이제 칼은 이쪽으로 이렇게 찔려서 이쪽으로 이렇게 났고 왼쪽이었죠, 왼쪽. 네. 이쪽으로 그렇죠. 났고 그러니까 가로로 났고 수술하면서 이제 세로로 났지 않습니까? 네. 이 수술 자국까지 해서 정말 아이고. 십자가 같은 느낌이잖아요. 그러면서 이 죽음까지 갔다 오셨던 분 아닙니까? 네. 그러면서 저는 이재명 대표님이 그런 면에서 봤을 때 이제 우리가 얘기하는 고난과 역경 그것을 다 극복하고 그러면서 이 정치를 할 때 무엇을 해야 되느냐, 결국 이제 국민을 위해서 정치하겠다라는 그런 의지들이 계속 이제 나오셨고 그것이 이제 한편으로는 국민을 믿고 가기 때문에 자세도 그렇고 태도도 그렇고 그런 의연함이 이제 묻어 나온다. 거꾸로 네. 윤석열 대통령이 좀 벌벌 떠는 듯한 모습을 봤고요. 계속 말씀하시면서 불편하더라도 들어야 된다 이런 말씀을 하는데 야 이거 정말 참 대단한 양반이다. 그러니까 거기다가 시간은 이제 계산 다 하셨던데 85대 15 거의 대부분의 발언은 독점했는데 만일의 경우 정말 그런 열장으로 준비하고 네. 순발력을 발휘해서 모두 발언 안 하셨으면 네. 아마 얘기할 틈도 없었을 거예요. 그렇죠. 비공개 어떻습니까? 때. 국토하시면요. 그게 정확한 면이고 이제 기자들이 저에게 이제 분위기가 어땠느냐, 뭐 화기애애했다고 이제 대통령실에서 얘기하는데 그러면 제가 아니 처음에 인사하는데 화기애애하죠 당연히. 아니 처음에 인사하는데 우리 아무리 사이가 안 좋아도 시작부터 독설할 수는 없잖아요. 회담 할 때도 저도 이렇게 딱 손잡고 네, 이렇게 웃으면서 회담 할 때도 사실은 우리가 그 정식 회담 아닙니까? 그럴 때는 그렇죠. 예의를 갖추고 다 하는 거기 때문에. 네. 그런데 제가 이제 회담에 대한 걸 딱 느낄 때 대통령께서 말씀이 길어요. 제가 대략적으로 볼 때 한 100%를 우리가 얘기하면 85는 윤석열 대통령이 얘기했고 우리가 이제 15% 얘기했다고 제가 그렇게 말씀을 드렸는데 더 아닌가 싶은 생각이 그보다 더 많이. 말씀이 상당히 길으시더라고요. 예. 굉장히 길으시더라고요. 근데 그 한 85% 발언 중에서 총선 때 이렇게 국민들이 준엄하게 심판을 했는데 네네. 정신을 차렸나? 라고 했을 때 네네. 정신 차렸습니까? 어떻게 보십니까? 아니 제가 말씀드렸잖아요. 그러니까 이번에 총선에 대한 민의에 대한 반영이 뭐냐면 예. 우리 민당이 주장했던 것은 그거잖아요. 네. 크게 두 축으로 볼 때 민생 회복과 그렇지. 국정 대전환. 네네. 그러니까 지금 그래서 예. 우리 야당 의원들만 좀 국정 대전환 얘기합니까? 국정 기조 바꾸라는 거 그 아니잖아요. 여당 의원도 하죠. 그 여당 의원들 안에서도 지금 얘기가 나오고 있잖아요. 이미. 예, 그리고 예. 보수권 안에서도 이렇게 가서는 안 된다는 목소리가 나오고 있는 상황 아닙니까? 네, 그렇기 네. 때문에 영수회담까지 왔다고 볼 수가 있는데 네. 근데 전혀 그런 의지가 보이지 않았기 그러면 때문에 제가 그래서 총선- 워딩을 네. 앞으로의 국정 운영이 심히 우려된다 이렇게 표현합니다. 이 총선 이전의 그 기조를 계속 유지할 것 같다? 저는 지금 이전에 대통령의 리더십이 별로 바뀔 것 같지는 않아요. 그러면은 왜 그러냐면 제가 한 예를 들면 예. 역대 영수회담을 보면 네. 야당과 했을 경우에 야당이 정정으로 국민을 위해서 일을 한다고 할 때 무엇을 해야 될지를 같이 협의하고 그 도출해요. 이런 것들은 좀 꼭 필요하다고 우리가 알았다. 같이 하자. 이렇게 하고 진심으로 이제 다가오게 되는 건데 그런 준비가 좀 덜 됐다는 생각이 많이 들었거든요. 그렇다고 보면은 그냥 영수회담의 이번에 의미를 악수하고 손 잡고 그냥 만났다라는 데서 발표하는 걸로 그치려고 했던 거 아닌가? 그 의심이 있었는데 그거를 우리가 좀 확인했다 이렇게 생각이 들 정도였습니다. 그러면 국정 기조는 안 바뀐다 이렇게 볼 수 있는 거 아닌가요? 제가
작년에 영수회담에 대한 논문을 하나 쓴 게 있었어요. 아, 그러셨어요? 역대 박정희 정권부터 이제 쭉 네네. 다뤘었는데 최소한 영수회담이 되기 위해서는 상대에 대한 야당 그렇죠. 대표에 대한 기본적인 존중이 있어야 되고요. 그러니까 차 마시고 뭐 1시간 한다 이게 아니고 최소한도 뭐 그 자리에서 윤 대통령이 그렇게 좋아하는 술을 뭐 막걸리라도 한 잔 놓고 사실은 과거에는 식사를 하면서 그런 관행이 있었고 그리고 최소한도 결과적으로 합의문이라든가 뭐 공동 성명까지는 아니더라도 네. 기본적인 그런 도출을 하겠다는 의지가 있어야 되거든요. 그것도 없었고 이후에 사실은 만남에 대한 어떤 약속도 없는 거 아닙니까? 그러면 사실은 방금 말씀하신 것처럼 저는 사후에 더 이어질 가능성이 쉽지 않다. 그 의제 조율이 안 돼가지고 애먹었을 때 이재명 대표가 그런 거 없이 그냥 만나자 그럼요. 예. 이랬단 말이죠. 이거는 뭐 이재명 대표께서도 이번 만남에서 뭐 도출될 게 있을 거라는 기대가 없으셨던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래도 우리는 최선을 다해야 된다는 생각을 했습니다. 왜 그러냐면 민생 문제가 상당히 어렵기 때문에 우리가 얘기했던 민생회복지원금에 대한 얘기, 좀 뭐 연금개혁이라든가 의료개혁에 대한 부분도 얘기했고요. 또 왜 그러면 이 시대가 이제 해결해야 될 과제들 아닙니까? 그리고 R&D의 문제. 그렇지. 그동안에 지난해 예산을 R&D 예산을 삭감했던 문제인데 현장에 있는 석박사들이 실직할 위기에 있는 거고 글쎄 상당히 말이에요. 어려움 아니겠습니까? 예. 이런 것들을 대표가 실제 얘기를 했고 이런 것들이 정말 민생 정치로서 필요하다는 거기 때문에 비공개위에서 얘기를 했고요. 그리고 이 이제 양식에 있어서 식사보다는 차담이라고 하는 것들을 우리가 왜 얘기를 했냐면 원래 이제 대통령실에서는 식사하면서 얘기하자고 했었는데 아니 지금 식사보다는 국가 현안, 이 민생 현안을 해결하고 국정기조의 잘못된 부분들을 얘기를 하려면 식사보다는 밀도 있는 대화가 필요하다고 해서 저희가 차담을 얘기합니다. 저희가 차담을 얘기합니다. 차담을 민주당에서 안 그런가요? 요구했구나. 지금 식사하면서 얘기하면 그것이 조금 뭐라고 할까 좀 분산될 수도 있는 문제 아니겠어요? 그러다 보면 좀 밀도 있게 차담하면서 좀 많이 대화에 먹습니까? 집중하자, 진짜 회담에 집중하자 이런 얘기를 했던 거죠. 좀 많이 먹습니까? 떡에다가 먹는데 혈안이 돼가지고. 국정 현안이 정말 많았는데 12가지 조목조목 짚었고 예. 사실 의료 계획에 대해서도 그럼요. 뭐 지역 필수 의료 공공성이라든가 예. 이런 부분들 다 얘기했는데 그런 얘기는 전혀 받아들이지 않고 나중에 다 서로 의료 계획에 공감했다는 대통령실의 입장만 있었잖아요. 네. 아니 저희들도 의료 계획에 대해서는 공감을 하죠. 당연히 공감하고 지금 대표께서도 그 얘기했지 않습니까? 필수 공공 지역 의료에 대한 인원이 필요하기 때문에 당연히 의대 정원이 늘려야 되는 건데 여기에 대한 어떤 쟁점들 있잖아요. 지금 특히 이제 몇 명을 늘릴 것인가에 대한 것에 대해서는 그렇죠. 이재명 대표가 이런 국회에서 공론화위원회를 만들어서 실질적으로 산출문을 내자 그런 얘기를 드렸던 거죠. 예. 아, 참. 근데 네. 뭐 예상대로 국정 기조를 뭐 바꿀 생각이 전혀 없고 그런 의지가 드러나지도 않았고 이런 상황인데 이 총선 이후에도 정신을 못 차린다면은 이제 그럼 야당도 태세를 좀 달리해야 할 것 같습니다. 대화 모드로 지금까지 왔는데. 아니 저희들은 뭐 이제 영수회담은 한다는데 대화한다는데 대화를 거절할 리는 뭐가 있습니까? 그렇죠. 정치는 대화에서 시작하는 건데 네. 그럼 대화한 이후에 무엇을 담을 건가에 대한 부분인데 그 담을 거에 대한 것들을 준비가 안 돼 있었기 때문에 그러면 기존의 윤석열 대통령의 국정기조가 그대로 유지가 되는 거 아니냐? 그러면 우리는 뭐가 남아 있느냐? 민주당 우리가 가야 할 길 뚜벅뚜벅 가야 되는 거죠. 그래서 5월 2일 날 우리가 본회의 열어서 특검법도 처리해야 되는 거고 지금 특검법 있지 않습니까? 네네. 해병대원 사망 사건 그건 뭐냐면 정확하게 윗선 개입이에요, 윗선 개입. 그렇지. 이거를 당연히 밝혀야 되는 거고 지금 김건희 여사 특검법에 관련된 주가 조작, 명품 관련된 부분, 양평 고속도로 우리가 얘기하지 않습니까? 이체 양명주. 예, 그것을 반드시 이제 우리가 통과시켜야 되는 것이죠. 이게 21대 마무리뿐만 아니라 22대 시작하면서부터 이걸 확실하게 매듭을 지어야 되는 것이 이번 총선에서 민심 아닙니까? 그걸 그렇죠. 어떻게 민심을 우리가 이 민심에 부응을 해야 되는 것이죠, 민주당이. 그러니까 5월 2일 본회의가 그런데 이제 국회의장과 원내대표단 해외 지금 방문 때문에 뭐 막혀 있다는 그런 얘기들 오늘도 나왔지 않습니까? 정말 심합니다, 진짜. 제가 오면서 취재를 좀 했어요. 예. 그랬더니 오늘 말씀은 5월 2일 날 본회의는 열릴 것 같습니다. 네. 본회의 열리는데 이제 의제를 이제 우리가 얘기하는 어떤 안건, 의제보다는 이제 안건이죠. 국회에서는 이제 네. 안건을 올릴 건가에 대한 부분인데 우리는 이 최상병 해병대원 사망 사건과 관련된 특검법을 우리가 안건을 올리려고 하고 있는데 국민의힘에서는 지금 반대하고 있지 않습니까? 그러면 우리는 당연히 예. 이거 올려야죠. 올려서 해야죠. 그렇죠. 이처럼 중대한 문제가 어디 있습니까? 이건 뭐 우리가 물러설 수 있는 문제가 아닙니다. 일단 뭐 가결되겠죠. 아니 근데
이제 안건이 올려져야 되기 때문에 본회의는 열릴 것 같아요. 네. 그럼 열리면은 그 안건에 대한 회담을 원내수석이 하거든요. 그 원내수석이 지금 박주민 의원인데 박주민 의원은 당연히 지금 뭐 이 최상병 해병대 사건과 관련된 특검법을 처리하기 위해서 안건을 올리려고 하는데 국회에서는 반대하는데 반대했을 경우 우리는 무엇을 할 건가에 대한 하나의 또 다른 B플랜이 있어야 되죠. 네. 민주당 출신의 김진표 의장이 상정 안 할 가능성이 있다는 말씀입니까? 아니 이제 보통의 안건의 기본은 여야 합의가 항상 그 기본 전제가 돼 있어요. 네. 그거는 이제 조금 기다려 주시죠. 네. 우리가 이제 만약에 저쪽에서 안 했을 경우 우리가 무엇을 해야 될지에 대한 부분은 답을 또 드려야 되는 거니까요. 네. 그 12월 4일에 이제 사실 출국을 예정하고 있는데 12월 죄송합니다. 5월 4일. 그 갑자기 12월이 왜 나오죠? 크리스마스로 네. 만약에 그 다음 날에 뭐 합의 안 됐으니까 우리 외국에 나갈래. 이러진 않겠죠, 설마. 그건 제가 잘 몰라요. 막아야죠. 공항에서 막겠다는 거 아닙니까? 공항에서 막겠다고 지금 의원들이 몇 번 얘기하는데 제가 그걸 뭐 여기서 막겠습니다 이렇게 이야기는 못 하는 거고요. 지금 어쨌든 5월 2일 날 본회의 열리는 것까지 됐으니까 최대한 노력을 하고 그 이유를 좀 봐야 되지 않겠습니까? 네. 영수회담에서 조금만 더 짚어본다면 네. 일단 어떠셨어요? 같이 그 분위기 를 보시면서 윤석열 대통령이 그동안 여러 가지 화법이라든가 또는 이런 변화라든가 혹시라도 작게라도 그런 부분이 보이는 지점이 있었나요? 제가 이제 그 대통령의 스피치를 분석한 책이 하나 있거든요. 제가 책을 하나 그러니까 네, 내셨어요. 저희 열린공감 TV에도 몇 권이 소장돼 있습니다. 그런가요? 예. 이제 스피치의 정치라는 책을 냈었는데 보통 이제 스피치의 유형을 한 네 분야로 좀 나눌 수가 있어요. 네. 그러니까 주장형이 있고 선동형이 있고 설득형이 있고 호소형 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 이제 문재인 대통령 같은 경우는 호소형이라고 할 수가 있겠고 그렇죠. 이제 노무현 대통령 같은 경우는 이제 선동형에 좀 가까운 스피치죠. 대중연설할 때 그렇죠. 그렇게 할 수가 있지 않습니까? 그다음에 이명박 대통령 같은 경우는 이제 설득형이죠. 왜 그러냐면 CEO 출신이기 때문에. 그다음에 김영삼 대통령도 전형적인 주장형이고 박근혜 대통령도 주장형이라고 볼 수가 있는 건데 윤석열 대통령도 이제 주장형이죠. 주장형의 특징들은 뭐냐면 나의 중심에서 얘기를 하는 경향이 설득이 안 돼, 설득이. 네. 그런데 주장형이면서 실제 이렇게 문장이 짧은 주장형이 있어요. 예. 이렇게 많이 얘기하지 않고 박근혜 대통령 같은 경우도 실제 주장형이지만 뭐 대전은요 하면서 뭐 이렇게 간단하게 선명하게 선명하게 하는 주장형이고 YS 같은 경우도 주장형인데 이제 선명성 주장형이죠. 그렇죠. 근데 이회창 같은 경우도 주장형에 가까운데 옛날 이회창 후보 같은 경우 거기 이회창 후보는 주장형이면서 이제 설명형이죠. 설득형에 이제 있는 유형이 이제 복합적이라고 볼 수가 있는데 윤석열 대통령은 제가 그냥 분석할 때 보면 주장형 같아요. 자기 주장을 충분히 설명하면서 끝까지 들어라고 하는 그러면서 좀 문장 자체가 그렇기 때문에 만연체적인 어떤 주장형이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그러니까 박근혜 대통령 같은 경우는 단순 주장형인데 지금 제가 이번에 만난 윤석열 대통령의 느낌은 좀 말씀이 좀 길어서 긴 가운데 이제 자기 주장을 계속 얘기하는 그런 형태다. 제가 또 궁금한 게 그 85대 15라고 그랬는데 이재명 대표의 15% 발언은 어떤 거였습니까? 이제 그런 얘기 한 거죠. 처음에 말씀하시고 예를 들면 이제 처음에 민생회복지원금과 관련된 얘기를 그동안에 우리 민당에서 했던 얘기 하지 않습니까? 네. 지금 이게 경기가 어렵고 어려운 사람은 다 죽는다 지금. 그렇지. 더 죽게 돼 있다. 네. 그런 경우에는 그러면 긴급 처방이 필요하고 현실 진단을 했을 때 지금은 경기 침체하에서 인플레이션 아니겠습니까? 네. 그러면 경기 침체는 누가 죽습니까? 그 서민들이. 서민, 자영업자, 소상공인이 죽지 않습니까? 네네. 이분들에게 숨통을 틔워줄 수 있게끔 해야 된다라는 그런 설명을 이제 하면 하고 이제 민생회복지원금을 얘기하지 않습니까? 네네. 그러면 이제 대통령께서 상당히 오랫동안 얘기를 쫙 하셔요. 저는 대담 이제 회담이라고 했을 경우 저희들이 이렇게 얘기하지 않습니까? 네. 물어보고 또 질문하고 또 얘기하고 이런 것은 이 정도 조율할까요? 뭐 이렇게 생각을 했는데 그런 회담은 아니었던 것 같아요. 25만 원이라고 야당은 얘기했지만은 뭐 저쪽에서 좀 액수를 깎읍시다. 뭐 그러면은 뭐 거기서 뭔가 뭐 조율이나 혹은 조정이 있을 줄 알았는데 제가 얘기한 아까 주장형이라는 게 저희는 이제 25만 원 민생회복지원금을 얘기했다고 하면
보통의 이제 대화라고 하는 경우는 그거에 대한 어떤 타당성 그리고 우리가 또 한번 고려해 보자 뭐 이렇게 하면서 서로 얘기가 되는 건데 윤석열 대통령 같은 경우는 그런 말씀을 하시더군요. 이제 인플레이션이 크기 때문에 이건 받아들일 수 없는 거고 선거 전에도 국민의힘이라든가 그 보수층에서 이런 지원금 얘기를 많이 했다는 거예요. 50만 원까지 그런 50만 원, 100만 원 얘기를 했다라고 하는데 그것은 인플레이션 때문에 도저히 제가 받아들일 수 없기 때문에 특히 야당에서 얘기하는 민생회복지원금은 재정 원칙이라든가 인플레이션 때문에 받아들일 수 없다. 이렇게 단호하게 거부한 거죠. 아니 그런 양반이 그런 얘기를 이제 쭉 설명을 하시는 겁니다. 네. 어제 저는 충격받았던 내용 중에 하나가 그동안에 많은 언론 장악 또 언론 탄압의 얘기 있었잖아요. 방송국에도 뭐 보도국 편집국에 검찰이 압수수색을 들어가고 특히 최근에 방통위, 방심위, 선심위, 주의 경쟁계 많은 이 언론계에 대한 비판이 있는데 거기에 대해서 본인은 모르고 있다라고 어제 답변을 한 거. 모르고 있어요? 저는 그게 너무 충격적이었어요. 어떻게 대통령이 이걸 모를 수가 있는지. 모른다면 이거 어떻게 되는 거죠? 이제 그런 얘기를 하신 거죠. 이재명 당대표께서 이제 윤석열 대통령에 대한 보도했던 기자들 있지 않습니까? 그걸 이제 명예훼손 혐의로 해서 검찰에서 수사를 하고 있는데 명예훼손죄를 가지고 강제 수사, 압수수색을 한 경우가 있었느냐? 이건 이제 지나치다라는 말씀을 했고 특히 이제 MBC 같은 경우는 이 보도에 대해서 법정 제재를 했어요. 그렇죠. 방심이라든가 선거방송심의위원회에서 7건 제재를 했는데 우리가 얘기하는 이제 바이든 날리면 같은 경우 법정 제재 하지 않았습니까? 그런데 이 MBC 특히 이제 김건희 여사의 주가 조작 관련된 보도도 했는데 이거를 다 법정 제재했는데 법원에서는 이게 집행정지를 했단 말이에요. 그러니까 안 된다. 그것은 뭐냐면 이게 원천적으로 언론의 자유에 침해된 요소 아니겠습니까? 그런 얘기를 했더니 구체적으로 그런 소송에 대해서는 대통령께서 모르신다고 이제 모를 리가 있나? 하셨어요. 저도 선심위위원을 제가 했었거든요. 다양한 그런 활동. 선거방송심의위원회. 그랬는데 사실은 이런 제재가 나온다는 건 생각하기 어려운 일인데. 그래서 지금 사실은 이제 언론의 자유가 좀 퇴보하고 있고 그래서 민주주의 지수도 지금 내려가고 있고 그래서 이재명 당대표께서 어제 모두 발언에서 대한민국이 독재화되고 있다라는 해외의 분석도 있다 이런 것들을 스웨덴 대통령께 직접 언급하지 않았습니까? 그게 그렇죠. 바로 언론 얘기했다 이렇게 봐야 돼요. 김건희 특검과 관련해서는 아무런 이야기도 하지 않았다 이렇게 보도하던데 언론들이. 그거는 이렇게 봐야 돼요. 지금 그렇게 만들어가려고 누가 또 그러는가 본데 이재명 당대표에서 모두 발언을 얘기했잖아요. 대통령 앞에서. 아니. 윤석열 대통령이 윤석열 대통령 가족에 대해서 아무런 언급이 없었다. 그거는 이제 모두 발언에서 제가 이제 더 이제 설명을 좀 드리면 이재명 대표께서 이제 가족 등 주변인. 그렇지. 그거에 대한 의혹에 대해서는 이제 정리하고 넘어간다. 이거 강력한 말이에요. 그럼요. 굉장히 절제됐지만 영수회담에서 이 정도 발언하는 거 쉽지 않은 일이죠. 큰 그 주먹이 들어갔어요. 엄청난 발언이고 그거를 이제 비공개 회의에서는 이렇게 된 거죠. 이제 민생 회복에 대한 얘기를 하고 국정 기조 전환에 대한 것들을 왜 그러냐면 지금이 이제 민생이 어렵다고 하니까 대표께서는 수선순위를 민생 회복에 둔 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그다음에 이제 국정 기조 전환에 대한 말씀을 하려고 했는데 이게 앞서 얘기한 것처럼 대통령께서 말씀이 너무 길어요. 그러다 보니까 몇 가지 얘기하니까 2시간이 그냥 지나간 거예요. 아이고. 그렇다고 뭐 대통령님 말 짧게 해주십시오 이렇게 얘기는 못 하는 거 아닙니까? 우리 같이 갔던 진성준 의장이랑 다른 분들이 얘기할 기회는 별로 조금 부연 설명을 한 거죠. 네, 진성준 민생회복지원금 같은 경우 조금 설명할 수 있게. 길지는 않았습니다. 아주 작은 시간이었죠. 우리 대변인 분들도 이제 같이 앉아야 되는데 너무 테이블이 작아가지고 결국에는 그 테이블에 앉지 못하셨다는 얘기가 있던데. 아니요, 그렇지는 않아요. 왜 그러냐면 처음에 이제 그 대통령하고 이재명 대표의 사진을 찍기 위해서 각이 나와야 되잖아요. 카메라 각이. 이게 원탁이었거든요. 원탁이었기 때문에 제가 조금 옆에서 이렇게 앉아서 회의할 때는 같이 다 앉아서 이렇게 원탁에서 8명이 앉아서 다 회의를 했습니다. 그런데 그 원탁이 작아 보이기는 하더라고요. 과거에 제가 봤던 청와대 제출 기자도 하고 그랬을 때 봤던 그런 원탁에 비하면 굉장히 작아 보이는. 그래서 대변인님이 거기 못 앉았다 이런 얘기도 있었어요. 그렇진 않아요. 앉아서 제가 다 듣고 메모 다 하고. 왜 그러냐면 대변인이 그
아유 저 해보셨겠지만 다 적어서 이게 되는지 안 되는지 그거 다 정리해야 되지 않습니까? 그러니까요. 또 하나의 화제거리가 그 YTN 화면 같은 경우 예. 정중앙에 이재명 대표가 앉아 계시고 네. 그 좌측에 윤 대통령이 앉아 있는 것. 그래서 마치 그랬나요? 이재명 대통령이 그 국무회의를 주재하는 것 같은, 혹은 여야 영수회담을 주도하는 것 같은 그런 그림이었다라는 평가도 있었습니다. 카메라 그건 각도가 아마 그건 그랬어요. 제가 잘 못 봤습니다. 그 YTN이 그랬어요. 그래서 야, YTN 저 촬영 감독이 혼나겠구나 그런 생각을 했었는데 예. 아니 이제 이렇게까지 야당 대표가 가서 예, 국민을 대변하면서 총선 민의를 이렇게 설명을 했는데 뭐 비공개 회의에서는 뭐 전혀 거기에 대해서 수용하거나 혹은 뭐 그 존중할 뜻을 보이지 않았다면은 정말 국민들은 이거 그러니까 저는 그 기대를 생각이 좀 들더라고요. 했는데, 예. 대통령도 그렇고 대통령 스태프진들이 우리 민주당이 이제 주장해왔던 의제에 대한 얘기들을 이미 전달 다 했거든요. 그렇죠. 그 다음에 전달하고 대표가 음. 그 의제 전달한 내용 중에 대표가 딱 정리하셔서 아. 그걸 이제 모두 발언에서 말씀하신 거거든요. 이미 다 했기 때문에 그렇다고 하면은 저는 제가 만약에 뭐 대통령실에서 이랬다 그런 스텝집이었다 그러면 저는 차분하게 정리를 다 했을 것 같아요. 그래서 이 정도 말씀하시고 이거는 어느 정도 여야가 합의 가능하고 하나하나 이렇게 꼼꼼하게 챙겼을 것 같은데 그렇지는 않았던 것 같아요. 제가 이렇게 느낌이. 윤 대통령이 네. 원래 대통령실에서 준비한 모두 발언을 읽지 않았다고 얘기하더라고요. 그래요? 예, 그 원래 준비를 했었는데 이재명 대표가 15분을 읽으니까 네. 본인은 읽지 않고 자기 하고 싶은 말을 했다는 그런 분석이 나오던데요. 그건 잘 모르겠습니다. 네, 그래서 이 대통령실에서 나온 얘기는 모두 발언이 준비돼 있었다. 대통령이 그런데 아니 뭐냐면 이제 천준호 실장하고 그 홍철호 정무수석과 이제 사전 협의할 때는 모두 발언은 자유롭게 한다라고 하는 거였거든요. 그래서 그 모두 발언이 그냥 단순하게 인사라고 생각하지 않지 않습니까? 그렇죠. 그런데 거기 대통령께서는 그냥 인사만 한 거고 우리는 모두 발언을 한 거고. 근데 추후에 제가 잘 몰라서 대통령께서 모두 발언을 준비했는지는 잘 모르겠습니다. 네. 그 자기가 준비한 모두 발언이 너무 보잘것없거나 혹은 이 대표께서 쭉 말씀하신 그 모두 발언에 너무 충격을 받아가지고 황급히 카메라맨 내보내라고 카메라 기자 내보내라고 한 게 아닐까 하는 그런 전반적인 예. 이 득실 이 대통령실과 대통령 그리고 우리 이재명 대표 우리 민주당 사실은 회담하면은 득실 분석을 좀 해볼 필요가 있지 않습니까? 예, 예. 우리 수석대변인 입장에서 직접 보셨으니까요. 득실 평가를 어떻게 하십니까? 아니 이제 득실 이제 점수로 뭐 얘기하고 어떤 경우는 더 좋았고 어떤 경우는 나빴다 이런 것은 이제 얘기하는 건 좀 저는 이제 국민들 눈높이에서 바라봐야 될 것 같아요. 그러면 이번 국민들이 생각할 때 이 영수회담에서 기대하잖아요. 그렇죠. 아니 대통령 취임하고 한 20일 넘었 720일. 20일인가요? 예, 720일입니다. 20일 넘는 상황에서 첫 영수회담이 있는데 그러면 국민은 기대하잖아요. 그렇죠. 국민은 정치인에게 기대하는 바가 있는데 그 기대에 부응하는 게 정치 아닙니까? 그러면 그렇죠. 기대에 부응하지 못한 거 아닙니까? 누가 기대에 부응하지 못한지를 국민이 평가를 해야 되는 거죠. 야, 이게 따지고 보니까 이게 720일이면은 2년이에요. 취임 후 2년이 다 됐죠. 5월 10일이 이제 그렇죠. 취임 그렇죠. 2주년 아니겠습니까? 네. 한 취임 2주년으로부터 한 10일? 네. 11일 그 전에 이제 회담을 한 건데 어떻게 앞으로 또 회담이 있을 것 같습니까? 아니, 그날 이제 하면서 그 공감은 있었죠. 오늘 첫 만남의 의미가 있고 소통의 필요성에 대해서는 공감대가 있다. 그리고 이제 소통을 이어가겠다라는 데에서는 서로 이제 같이 생각을 했는데 결론적으로 제가 말씀을 드리면 어제와 같이 그냥 단순하게 인사만 했을 경우에는 영수회담의 또- 의미가 있느냐라고 생각해 볼 필요가 있죠. 결국은 영수회담이라는 것은 만남의 자리에서 뭐를 해야 되냐면 답을 내놓는 자리 아닙니까? 그리고 실천할 수 있고 실행할 수 있는 안들을 만들어내는 자리인데 다음 영수회담에서는 만약에 그렇다고 하면은 한다고 하면 실질적 안을 내야죠. 그러니까 저는 대화 의지가 있다면은 사실 어제 이재명 대표가 여러 가지 지금 총선 민의를 대변하면서 그 민생 살리기 대책을 얘기했을 때 한번 고민해 보겠다 이렇게 해서 좀 슬쩍 좀 한 발 빼는 그런 모양새를 취하는 게 옳았다고 보는데 아니 그 자리에서 뭐 1키를 시킨 거 아니겠어요? 한 가지
그 어떤 제안을 하면은 그걸 그냥 그 자리에서 킬 해버리는 이런 거면 더 이상의 대화가 필요할까 하는 그런 생각을 가지는 국민도 적지 않습니다. 그러니까요. 예. 그래도 해야 되겠죠. 그럼요. 왜냐하면 예. 대통령실의 의중 그리고 대통령이 실제 참모들을 통해서 전언되는 얘기가 아니라 직접 그 육성으로 본인의 생각을 확인할 수 있다는 거 이거는 네. 사실은 굉장히 중요한 일이거든요. 외국과의 정상회담도 사실은 상대 지도자가 어떤 생각하는지를 알 수 없기 때문에 정상회담을 하면은 이게 나오거든요. 네. 그러니까 저는 영수회담을 어쨌든 계속 하긴 해야 되는데 실제 실익을 국민들이 보시는 실익이 있어야죠. 근데 그게 이재명 대표가 원한다고 될 일도 아니고 결국 그 대통령실이 이제 수용을 할 때 가능한 건데 그렇죠. 그 이런 얘기도 있습니다. 그 이 한국갤럽이나 리얼미터에 나오는 대통령 그 국정운영 수행평가 네네네. 그 비율 그러니까 지지율이 그 대략 한 긍정평가 비율이 그 한 20%대로 내려앉았잖아요. 이게 의미 있게 올라가지 않으면은 그러니까 사실 굉장히 큰 이벤트를 한 거란 말이에요. 그러면 그들은 더 이상 대화를 하지 않을 것이다. 이런 전망도 있습니다, 사실. 근데 이제 그 우리가 지금 여론조사 얘기하는데 여론조사가 사실은 성적표예요. 성적표가 매일매일 나오지 않습니까? 그렇지. 그렇죠. 그러면 그 성적표 받았을 때 이 정도 하면 자신감을 잃게 되는 거거든요. 국민의 지지, 그러니까 민심 분립이지 않습니까? 국민들, 백성들이 믿지 않으면 나라가 서기가 어렵는 거거든요. 그렇죠. 근데 그것이 지금 오늘날로 얘기했을 때는 여론조사라든가 국정 지지율을 통해서 등장하는 거기 때문에 드러나는 거기 때문에 지금 윤석열 정권이 정말 뼈 아프게 생각해야 되는 거예요 지금. 그래서 바꾸라고 하는 건데 그 기회를 준 거예요 이재명 대표나 그럼요. 예. 민주당이. 그렇죠. 근데 그걸 바꿀 수 있는 기회를 아니 영수회담의 기회를 대통령이 우리 민주당이나 이재명 대표에게 준 게 아니라 정말로 대통령이 잘할 수 있는 오히려 기회를 줬다 이렇게 봐야 되는 거거든요. 그런데 지금 봤을 때는 그런 기회마저 얻지 못한 것 같아요. 실제로 그래서 이재명 대표가 누구나 대통령이 성공하기를 원한다. 자기도 그런 말씀 하시지 않았, 자신도 그런 말씀 하시지 않았어요. 윤석열 대통령이 성공한 대통령이 되기를 기원했다. 근데 지금 봤을 때는 그렇지 못하다는 부분을 아주 우회적으로 엄중하게 말씀하신 그렇죠. 거죠. 예. 영수회담을 하면 야당이 손해 볼 수가 있거든요. 왜냐하면 그렇죠. 합의를 예. 해줘야 되기 때문에 그렇지. 맞습니다. 우리는 예. 강경 투쟁하면 지금은 이길 수 있는 그런 분위기인데 일정한 합의를 해줘야 되는데 그 기회를 이용하지 못한 사실은 대통령실의 패착이 컸던 것 같고요. 아, 그렇죠. 진짜 뭐 받아줄 듯 이런 태도만 취해도 중간은 가는데 이건 아예 그 자리에서 그냥 킬을 시켜버리니 거기에다 12가지 핵심 어젠다 다양하게 연금 개혁까지 사실은 국가적으로 하고 싶은 사안들을 맞춰준 거잖아요. 네. 이재명 대표가. 그런데도 불구하고 이걸 받지 않았으니까. 그런 측면에서 우리 의원님 보실 때 네. 앞으로의 전망 그렇다면 이제 민주당에서는 앞으로 어떻게 대처하고 윤석열 정부와 저는 앞으로 일을 해나갈 것인가. 제가 이제 이제 저도 이제 방송 생활하고 앵커하면서 또 그러면서 이제 정치 준비하면서 역대 정권들의 추이를 볼 때 공통적인 특징이 있어요. 네. 권력의 이제 집권기가 있고 안정기가 있고 네. 정점기가 있고 이제 하락기로 들어가서 완전 침체기 이렇게 이제 곡선이죠. 우주 만물의 법칙이 다 그렇지 않습니까? 그렇죠. 다 그렇잖아요. 예. 근데 다른 정권과 달리 윤석열 정권은 사실은 권력의 집권기가 보통 이제 안정기로 가는 게 아니라 폭주기로 갔거든요. 이게 폭주기로 쭉 올라가면서 그것을 어떻게 했냐면 검찰이라는 권한을 가지고 권력 집중화해서 그렇죠. 상대의 정적을 제거하는 어떤 수단의 도구 지금도 이런 그러잖아요. 걸로 지금도. 이제 썼기 때문에 국민들이 그걸 용납하지 않는 거예요. 그 검찰이라고 하는 합법적 권력을 가지고 공정과 상식 법치가 아니라 자신들의 측근들은 아니면 자신들의 가족들에 대해서는 비유하는 권력으로 쓰고 정적에 대해서는 정말 가차없이 처단하는 그런 권력으로 썼다라는 것을 국민들이 그렇게 느낀 거 아닙니까? 그래서 공정과 상식이 무너졌다고 보는 거기 때문에 이 폭주기를 넘어서 정점기를 찍었다고 보는 거거든요. 그랬을 때 이번에 국민들이 이거는 윤석열 정권 이래서는 안 된다라고 정말 경고에 엄청난 경고를 줬는데 이걸 제대로 받아들이지 않았을 경우에는 어떻게 되겠습니까? 그러니까 예. 우리 예. 박성준 의원님이 정치학 박사세요. 조선조 군신 간 관계와 공론 정치에 대한 연구로 이제 그래서 아까 얘기하신 여러 가지 정치인의 스피치 형태에 대해서도 분류를 하고 이런 이 기간에 대해서도 얘기를 하시는데 좀 이런 말씀을 잘 들어야 될 텐데 네. 쉽게 듣지 않을 것 같아요. 네. 아니 근데 어떻습니까? 김건희 여사에 대해서는 진짜 아킬레스 건인 건가요? 그 정권에서?
아니 당연한 거 아니겠습니까? 그 왜 그러냐면 역대 모든 대통령의 가족들이 그 자체가 그 정권은 흔들리게 했잖아요. 그게 역사가 말해주는 거고. 그렇죠. 그 다음에 지금 윤석열 정권 들어서서 가장 결정적으로 국민의 신뢰를 받지 못했던 이유 중에 하나가 뭐냐면 김건희 여사에 관련된 이 사건들을 네. 공정하게 처리했느냐에 대한 부분을 맞습니다. 국민들이 지켜본 거 아니에요? 그게 예. 이제 기름을 부은 것 중에 하나가 이제 명품백 의혹 아닙니까? 그렇죠. 여기에 대한 어떤 처리에 있어서 좀 국민들이 봤을 때 상식에 맞지 않는 그 처리가 있었기 때문에 이번에 총선에서 그걸 심판한 거고요. 근데 저는 이제 우리 민주당 입장에서는 그동안에 얘기해왔던 것들, 이것들을 김건희 여사 특검에 관련된 것들은 차기 원내대표인 원내대표로 이제 될 가능성이 큰 박찬대 의원 같은 경우도 22대 때 반드시 처리하겠다 얘기하고 있지 않습니까? 벌써부터. 그렇죠. 그리고 홍익표 의원도 원래 이 문제를 처리하려고 노력해왔고요. 네. 민주당이 일관된 입장입니다. 그거는 저뿐만 아니라 모든 민주당의 의원들은 이건 반드시 처리해야 된다는 입장이기 때문에 그것은 뭐 22대 때 그 노력을 기울일 겁니다. 알겠습니다. 원내 대변인이 아니라 예. 민주당 의원이신 박성준 의원께 여쭤보겠습니다. 차기 국회의장은 누가 돼야 합니까? 이제 제가 그 얘기를 이제 드리는 게 이제 우리가 국회 안에서 이제 관례라는 게 있더군요. 네. 예? 그게 뭐 뭐냐면 건재수라는 표현들을 제가 처음 들어봤어요. 제가 4년 전에. 건재수라는 게 이제 기관이 설치될 때부터의 순서, 관례상. 그러니까 뭐냐면 국회의장 같은 경우도 다선 의원이 이제 되는 순서. 그리고 이제 예를 들면 상임위도 순서가 있지 않습니까? 네. 그리고 정부 부처도 정해진 순서. 그 제도가 아니면 기관이 만들어진 순서부터 이제 순위를 정한다. 순위가 정해진다. 이렇게 돼 있기 때문에 국회의장도 과거의 문법이라고 하는 것이 그거였죠. 네. 건재수에 따라서 다선 의원들이 먼저 국회의장을 하는 것이 관례였다. 이렇게 됐는데 저는 이게 이제 시험 때 온 것 같아요. 뭐냐면 박병석 전 의장이라든가 이제 김진표 의장도 마찬가지인데 윤석열 정권이 등장한 거예요. 네? 그러니까 과거의 의장은 그 정도의 역할을 요구했던 것 같지는 않아요. 네. 근데 윤석열 정권이 들어서니까 국회의장이 뭐하냐. 행정부의 수반인 대통령이 저렇게 권력을 남용하고 있고 국회를 무시하고 있는데 국회의장이 이걸 막아야 되고 입법부로서의 견제와 균형의 원리의 수장으로서의 모습을 가져야 되는데 그렇지가 않더라는 거예요, 이게. 그게 그냥 국민들이 바라보는 거고 민주당원들이 보고 국회 안에 있는 국회의원들이 그 목소리가 나온 거예요. 네. 그래서 22대 국회의장은 이러한 국회의장이 돼서는 안 되고 입법부 수장으로서의 정말 윤석열 정권의 행정부에게 제대로 일갈할 수 있는 그런 목소리를 낼 수 있는 의장이 돼야 된다는 게 자연스럽게 이제 나온 거예요. 그러니까 구조가 바뀐 거죠. 그러니까 과거의 의장의 역할과 지금에 있는 역할이 바뀌기 때문에 그런 역할을 잘 수행할 수 있는 사람이 돼야 된다는 것은 저도 같은 생각입니다. 그러면은 누굽니까? 그건 제가 여기서 말씀 못 드리고요. 그 딱 좁혀지는 것 같은데. 좁혀지는데요. 저는 이제 그런 표현을 썼거든요. 예. 어떤 자리가 있을 때 사내 이제 당내 정치죠. 아니면 국회 내에서의 정치를 보니까 명분이 되게 중요시 하더라고요. 그러면서 친분이 되게 중요해요. 이 두 맞습니다. 가지를 네. 필요 충분을 갖춘 사람이 돼야 되는 거예요. 명분만 있다고 해서 되는 게 아니고 네. 친분으로만 되는 것도 아니고 이 두 가지가 이번에는 그러니까 명분하고 친분 이렇게 갖춰야 되는 것이죠. 제가 어제 국회에서 네 분의 후보들의 연설을 다 들었습니다. 오. 네, 행사가 있어서 이제 가서 들었는데요. 예. 더민주혁신의 이 네. 행사에 저도 이제 그 멤버이기 때문에 네 분이 오셨어요. 예. 오셨는데 다 강경투쟁 정말 지키겠다라고 얘기하시는데 저는 의원님 말씀 맞는 게 뭐냐면 민주주의 요체인 삼권 분립이 입법부가 이렇게 유린당한 사례들 언론도 이렇게 유린당한 사례도 윤석열 정부 이전에는 별로 없었던 것 같아요. 9번인가요? 거부권 행사가? 거부권 행사도 그렇고요. 국회의원들이 이렇게 침탈당하고 언론사 편집국 보도국도 침탈당한 사례가 이렇게 없었죠. 예. 아니 국회 국당들. 저도 이제 방송국 출신이지만 방송국을 누가 검찰이 다 들어가고 그걸 압수해가는 아이고. 경우가 어디 있습니까? 그러니까요. 그리고 언론 보도에 대해서 자기가 그 아까 우리 이재명 대표도 명예훼손 관련된 사건에 대해서 그 검찰이 들어와서 압수수색해가지고
또 집까지 압수수색하고 아유. 방송국 압수수색하고 막. 예. 아유, 그렇기 갑자기 때문에, 열이 났네. 그렇기 때문에 국회의장이 좀 더 선명하게 입법부의 수장으로서 역할을 해야 된다. 개혁적이어야 한다. 이런 말씀들을 많이 하시는 거예요. 근데 제가 여기서 오늘 그 약간 뭐 원론적인 얘기이면서 우리가 놓칠 수 있는 분야가 있는데 지금 우리나라의 이제 권력기관들의 특징이 뭐냐면 독립성과 중립성을 얘기하잖아요. 독립성과 중립성을 얘기하면서 자신들의 이제 그 권력기관을 옹호하는 논리로 쓰고 있는데 독립이라고 하는 개념은 뭐냐면 지금 얘기한 것처럼 입법사법 행정처럼 권력기관이 하나의 자신들의 권력을 행사함으로 인해서 자신들의 이익을 취득하는 게 아니라 국민들에게 그렇죠. 예. 이익이 될 수 있는 정치를 하라고 독립화시켜 준 거거든요. 네네. 그 권력기관이 상호 권력기관을 견제하라는 거예요. 그렇지. 그러면서 중립은 뭐냐면 이 독립을 지킬 수 있도록 행위를 하라는 거거든요. 독립을 지킬 수 있도록. 그 독립을 지킬 수 있도록 행위하라는 중립은 국민을 대변하라는 얘기거든요. 국민의 네. 이익을. 근데 그게 지금 검찰도 그렇고 대부분 감사원도 그렇고 지금 군민권익이나 이런 데의 수장들이 지금 뭐냐면 권력의 독립성과 중립성을 외치면서 실질적으로는 내부적으로 보면은 자신들의 권력을 유지하기 위한 어떤 수단화가 된 거 아니냐. 이런 부분에 대한 의혹이 지금 쌓여 있단 말이죠. 그래서 지금 우리나라에서 독립성과 중립성에 대해서 잘못 알고 있는 분들이 꽤 많이 있어요. 법사위원도 하셨어요. 예, 박 의원님. 예. 법사위원장은 당연히 민주당이 돼야겠죠. 그건 당연히 합니다. 이번에 우리가 가져와야 됩니다. 예. 운영위원장도 마찬가지고요. 네, 그렇게 아마 생각하고 있고요. 차기 원내대표가 그렇게 추진할 것으로 보고 있습니다. 법사위는 매우 중요해요. 왜 법사위는 매우 중요하냐면 국민이 이번에 총선에서 심판했을 때 어떤 심판이었냐면 아니 그 최상병 특검, 김건희 특검 이런 것들을 국회에서 왜 안 하냐 이거예요. 근데 결국은 법사위에 국민의힘에 있는 위원장이 이걸 온몸으로 맡고 있는 거 아니에요. 이건 안 된다. 민의에 반하는 것이다. 당연히 민의의 반영으로서 22대 국회에서는 법사위에서 이 문제가 우리가 민주당이 다수당으로서 가져와야 되고 책임져야 된다. 그런 거 아니겠습니까? 예. 결국 이제 법사위원장을 민주당이 해야 한다라는 데는 검찰 개혁의 필요성. 그 문재인 정부에서 추진하려다가 많이 미흡했던 이 검찰 개혁을 어떻게든 완성시켜야 한다는 점, 이 점인데 그 어떻게 뭐 하다가 잘 안 된 개혁인데 그런 개혁이 더 어려운 거 아니겠습니까? 어떻게 해야 된다고 보세요? 저는 이제 21대 때 그런 국민의 민주당이 검찰 개혁 완성하지 못한 부분에 대한 질타가 엄청 컸지 않습니까? 네. 그것이 이제 우리 민주당의 혼란스러운 면도 있었고, 근데 저도 이제 21대 들어와 보니까 내부에서 흔들었던 분들이 상당히 많이 있었어요. 아, 내부에서? 민주당 내부에서? 왜 그러냐면 이런 이제 대선은 되냐, 뭐 특히 뭐 역풍이 분다, 뭐 한다 어떤 논리 만들어내는 거 아니겠어요? 그러면서 내부적으로 상당히 어려웠고, 그도 이재명 당대표도 당대표가 됐어도 뿌리 내리기가 어려웠던 거예요. 내부에서 얼마나 흔들었습니까? 예. 제가 그런 표현을 썼는데 체포동의안 그때 가결됐을 때 울분을 했거든. 울분 정말 울분. 이럴 수 있느냐. 우리 당원들이 뽑아왔고 민주당을 지키라고 했는데 오히려 협작해가지고 저렇게 체포동의안 가결시키고 뭐 이런 일들이 당내에 있었어요. 외부에 있었던 게 아닙니다. 그렇게 어려운 과정을 이제 지나면서 우리가 했는데 이거를 22대 때 그런 역사의 소명의식이라고 할까요? 그런 것들을 지금 당선된 의원들이 잘 알고 있기 때문에 그리고 이걸 잘못하면 4년 뒤에 다 날아간다는 걸 알고 있어요. 예. 이게 보여주지 않았습니까, 당원들이? 그렇죠. 예. 일단 경선에서 다 날릴 수 있고 본선에서 도와주지 않기 때문에 안 된다라는 걸 이번에 당선된 분들이 너무 잘 알기 때문에 저는 큰 민주당이 가야 할 길에 대해서는 의원들이 잘 알고 있다 이렇게 보고 있습니다. 검찰 개혁도 중요하지만 또 하나의 화두는 언론 개혁 그렇지. 아니겠습니까? 어떠세요? 언론인 출신이시고 또 뭐 평생을 언론사에서 함께 오셨기 때문에 개혁 필요성 좀 더 어떤 이 로드맵이랄까요? 방향을 잡으신다면요? 쉽게 얘기해서 막 그냥 언론들이 그 민주당 공천 과정도 막 대단한 뭐 부조리가 있었다는 식으로 얘기를 했고요. 또 저 선거 국면에서 자기들이 마음에 안 드는 후보는 거의 뭐 그냥 또 프레임을 씌워가지고 코너로 몰고 말이죠. 이런 일들 민주당만 당하고 있습니다. 국민의힘이 이런 거 단 역사가 없어요. 이거 참 그런 의미에서 보자면 언론이 자꾸 이게 플레이어로 이렇게 선거 국면에서
하고자 하는 그 욕망을 지우게 하는 것, 이게 저는 언론 정상화라고 봅니다. 근데 좀 이제 흐름을 좀 볼 수 있지 않겠어요? 네. 지금 이제 시대의 화두들이 역대 이제 시대 정신들이 있었잖아요. 네. 권력기관 개혁을 위해서는 뭐 과거에는 이제 국정원이라든가 또 여러 이제 그 특히 이제 뭐 경찰 개혁이라든가 이런 것들이 다 이루어져 왔다가 어느 순간에 보니까 검찰의 권력에 집중하기 위한 이 폐해 현상들이 나타났다라는 거였기 때문에 검찰 개혁이었고, 또 하나 지금 나온 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 언론이라고 하는 방향이 그야말로 제 4부의 역할을 해야 되는데 그렇지가 못했다라고 하는 것들이 나왔고, 그래서 지난 21대 때도 검찰 개혁과 언론 개혁을 다 추진을 하다가 그게 완성되지 못하지 않았습니까? 네. 그렇다고 하면 22대에서는 이것을 완성이라는 표현은 좀 그렇다고 하더라도 지속적으로 추진을 해서 국민들에게 다가갈 수 있는 그런 성과물을 내는 것이 22대 국회의 역할이자 책임이기 때문에 저 이 부분에 대해서도 어깨가 상당히 무겁다고 의원들이 알고 있고요. 이거를 KBS 문제라든가 또 이제 언론법 이런 문제들이 있지 않습니까? 다 네. 지금 법안 만들어져 있기 때문에 네. 이걸 하나하나 차근차근, 그리고 너무 서두르지 않고, 지금 서두르지 않는다는 표현은 어떤 거냐면 지금 이제 특검에 대한 부분이 매우 중요하단 말이에요. 이것들을 다 정리해야 되는 부분들이 있고, 그걸 또 그 우선 순위들이 있지 않습니까? 그 순위에 따라서 집중과 선택과 집중을 통해서 확실하게 일을 할 수 있는 그런 환경 조성을 해서 추진해야 된다고 보고 있습니다. 네. 이번 총선 과정에도 보면요, 관건 선거라든가 여러 가지 얘기들이 있지만 사실 그런 부분을 언론이 짚지를 않았거든요. 그렇지. 네, 제가 네. 과거에 보면은 저도 뭐 그런 관건 선거에 대해서 많은 비판을 했었는데, 그런 일이 뭐 무수한 민생 토론을 빙자해서 벌어져도 언론들이 거기에 대해서 거의 관심을 기울이지 않고 이런 도리어 상황이 홍보를 해줬어요. 네, 거기다가 기울어진 운동장처럼 사실은 보수 우위의 지형이 많고요. 또 민주당에 대해서도 비호적인 언론들도 많단 말입니다. 이걸 어떻게 의원님은 좀 방향을 잡고 가실 진짜 계획이신가요? 이게 이제 언론 환경이라고 했을 경우에 이제 우리가 볼 때 상당히 좀 어려운 환경적 지형이 분명히 있는 것이죠. 네, 이제 네. 근데 이런 건 있는 것 같아요. 예를 들어서 이제 열린공간 TV라든가 새로운 어떤 유튜브라든가 이런 방송 환경들이 등장하면서, 과거에는 방송이 이제 팩트 중심이었다고 하면은 지금은 언론들이 이제 이런 새로운 유튜브의 디지털 환경에 의한 방송들이 나타나면서 해석해주고 네. 분석해주고, 또 저희 같은 경우가 나와가지고 또 이런 이제 어떻게 보면 소통할 수 있는 창구들이 열리고, 그러다 보면 우리 지지자들도 이것은 잘됐다 잘못됐다라는 부분들을 알게 되고, 이분들이 또 선거에서 전사 역할을 다 해줬거든요. 그래서 우리가 이제 이긴 것처럼, 그렇다고 하면은 지금 얘기한 것처럼 과거에 이런 뭐 레가시 언론들이 주도했던 언론 환경에 의해서 좌지우지 됐다 하면 총선 패배했겠죠. 근데 우리 이것들이 이제 이런 방송 환경이 바뀌었기 때문에 그 역할들을 좀 충분히 해줬기 때문에 또 견제도 있지만, 레가시 미디어가 가야 할 방향에 대한 어떤 균형점들은 우리가 이제 제도적으로 찾아줘야 된다는 것은 분명한 사실이죠. 이거를 우리 고민정 의원도 이제 언론개혁 특위위원장 했고요. 이번에 새롭게 이제 노종면 의원이라든가 노종면 당선자, 이용기 당선자, 언론인 출신들이 와서 같이 저희들이 잘 만들어 갈 거고요. 또 같은 전문가들이 회사 출신 그 저기 이정원, 이정원 거기 그 이정원 당선인도 그렇고 예. 같이 이렇게 잘 만들어서 저희들이 좀 성과물 반드시 되겠습니다. 이정은 당선이 나오는 어떤 관계세요? 저는 잘 알았죠. 제가 저는 이제 제가 선배고요. 네. 이제 JTBC는 이정원 당선인이 먼저 왔었고, 아, 제가 이제 언론계에서는 언론계로서는? 제가 나이가 조금 한두 살 제가 많거든요. 그러세요. 근데 정치계는 제가 선배고 또 예. 그렇게 됐고, 또 우리도 훌륭한 자원이니까 정치는 정말 이게 어려운 게 누가 도와줄 수 있는 게 아니지 않습니까? 네. 와서 자기가 잘하시잖아요. 예. 와서 자기가 다 하는 거고, 예. 자기가 검증받고, 또 검증이라는 게 어떤 거냐면, 저도 이제 방송계 출신이라 기자들이 다 검증해요. 또 언론이 다 검증하고, 또 국회 안에 있는 의원들끼리 서로 다 검증해서 저 사람 실력이 어떤지 뭔지 다 알게 되고, 또 지역민들이 또 다 평가하고, 맨날 평가받는 직업이 국회의원이거든요. 네. 이정원 당선인과 함께 대선 국면에서 함께 예. 민주당에 들어온 분 중에 안귀령 예. 도봉갑 그 이
국회의원 후보. 사실 도봉갑은 민주당으로서는 굉장히 강세였던 지역인데 이번에 안타깝게 낙선하게 된 데에는 이 부동산 문제가 그럼요. 도사려 있거든요. 근데 대선 때까지 민주당이 나름의 어떤 부동산에 대한 분명한 도트린, 뭐 정책 이런 것들을 가져야 할 것 같아요. 지금 사실 거의 계급 투표화되어 가고 있는 상황 아니겠습니까? 이재명 당대표에게도 그런 말씀했습니다. 이번 총선 끝나고 나서 제가 이제 같이 자리를 제가 수석 대변이니까 자주 자리하지 않습니까? 네. 이번에 마지막 한강벨트가 이렇게 밀린 이유는 뭐냐면 지난 대선, 지난 지방선거로 이어지는 부동산 민심의 여진이다. 아직 남아있다. 예, 한강벨트가. 그래서 제가 2021년도에 이제 21대에 당내에서 그 부동산 세금하고 재산세 관련된 토론이 있었어요. 제가 그때 강력하게 얘기했거든요. 네. 제가 한강벨트라고 하는 것이 마용성, 강남 서초, 송파뿐만 아니라 양천도 그렇고 동작도 그렇고 서대문도 그렇고 앞으로 광진구도 그렇고 이러한 모든 이 지역들의 이 부동산 민심이 향후에 대선을 좌우할 것이다. 그렇기 때문에 이 문제를 잘 정리를 해야 된다라고 제가 그때 의원총회에서 엄청 얘기했습니다. 만약에 그렇게 안 되면 대선도 패배하고 왜 그러냐면 이 세금에 의한 표의 결집도가 다른 데보다 지금은 뭐냐면 예전에는 가치투표, 이념투표를 했단 말이에요. 그렇지. 그런데 지금은 이익투표성이 매우 강했다. 제가. 이익투표가 대체적으로 부동산의 민심의 반영이고 이것이 이번 대선에서의 가장 큰 바로미터가 될 것이다. 그래서 제가 그 얘기를 드렸고 그거 지방선거까지 갈 거라고 봤고 근데 여전히 이번 저도 마찬가지로 마지막까지 흔들렸던 이유 중에 하나가 이 한강벨트에는 부동산 민심의 여진이 아직 남아있다. 이 문제를 해결해야만 저는 이재명 당대표께서 차기 대선에 있어서의 우위를 선점할 수 있다. 이런 말씀을 드렸거든요. 이거는 이제 저희들 또 해결해야죠. 그래서 경제적으로 유능해야 되고요. 그래서 부동산 문제 그리고 이번에 대파 나왔지만 물가 과거에 그래서 물가와 세금이 모든 정권의 명운을 좌우한다고 했는데요. 더 유능하고 더 그런 역할들을 해주셔야 될 것 같아요. 근데 저는 저 이재명 당대표께서 그런 경험들이 참 많이 있으신 것 같아요. 그러니까 기초다단도 하시고 경기도 계실 때 제가 그걸 봤죠. 왜냐면요 경기도에서는 역대 없었던 뭐 100가지 정도의 새로운 정책들을 계속 내놓고 사회적 약자에 대한 배려 또 중소상인을 어떻게 살릴 것인가 굉장히 많은 정책을 실제 실험했고 또 직접 본인이 다 아세요. 저희가 같이 토론을 해보고 같이 일을 해보고요. 그런 측면에서 지금은 굉장히 좋은 후보와 대통령 후보와 또 좋은 의원들이 많이 계시니까 저는 역할을 해주면 좋겠다는 생각을 많이 합니다. 저는 이제 결국은 이제 민주당이 수권 정당으로서의 모습을 갖춰야 된다. 그러니까 원내에서는 저희가 이제 다수 의석을 이제 차지하고 그 이후에 이제 지방선거도 중요하고요. 그 다음에 또 하나가 대선 아닙니까? 이거를 차분하게 만들어가면서 하나하나 점검하면서 민심 속에서 민심 속으로 들어가서 일을 할 때 저는 좋은 결과로 앞으로도 이어질 거라고 봅니다. 글쎄요. 지선 다음에 대선일까요? 지선 앞에 대선일까요? 저는 뭐 알 수 없다고 보는데. 근데 이번에 그 영남 성적표는 좀 깊이 우리가 한번 복기를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 영남은 사실 선거 임박했을 때 이제 조금 역결집이 분명히 있었죠. 그 원인에 대한 것들은 좀 조심스러워서 제가 이 자리에서 얘기하는 건 좀 적절치 않은 것 같고요. 여러 가지 이제 정치라고 하는 것은 해석의 영역 아닙니까? 그렇죠. 해석이 나는 이렇게 해석하는데 저쪽은 달리 해석할 수 있고 제가 생각한 해석이 있는데 제가 아까 한강벨트는 여진이 있다고 하지 않습니까? 근데 부산과 관련된 부분은 우리가 충분히 승기를 잡을 수 있었던데 몇 가지 좀 요인이 복합적으로 어우러져서 정말 됐어야 될 분들이 안 돼서 저도 가슴이 가장 아프고요. 뭐 한마디로 얘기할 때 우리가 서울과 부산이라고 하는 이 Y축, 그 부산 민심, 서울 민심을 잡아야 대선 승리하는 거거든요. 서울 민심은 한강벨트 관련된 부분을 잡아야 되는 거고, 부산 우리가 얘기한 낙동강벨트 이걸 어느 정도 선점을 해야 대선에 우리가 이길 수 있고 그것이 동진 정책으로 이어지는 거기 때문에 가장 기점이라고 할 수 있는 서울과 부산인데 서울은 그래도 이번에 좀 어려운 가운데 한강벨트 선전을 했지만 부산에 있는 낙동강 벨트가 무너졌기 때문에 이걸 복원해야만 반드시 영남에 이번에 나온 후보들 정말 좋았어요. 좋았죠. 실력도 있고 뭐 진정성은 말할 것도 없고
전투 의지가 강했지 않습니까? 전투 의지가 딱 가갖고 내가 이거 하겠다 하면 전투 의지도 강했고 개개인별로 그 개혁에 대한 열정들 그렇지. 그리고 본인들이 쌓아왔던 어려운 험지에서 하나하나 쌓았던 정치력이 상당히 높았는데 네. 이번엔 좀 너무 안타까웠던 것 같아요. 사실 진짜 이번만큼 좋은 후보들이 있었나 싶을 정도로 선택하셨을 때 너무나 흡족할 만한 사람들만 나갔는데 참 너무 많이 아쉬웠습니다. 네, 사실. 저는 이재성 너무 아깝다 뭐 이렇게 얘기하는데 그분 참 아깝대요. 네. 아주 험지에 가서 내가 이거 반드시 하겠다라고 그때 영입됐을 때요. 저도 옆에서 봤는데 야 대단하다 그런 생각이 들었는데 저런 분들이 잘 돼야 되는 거죠. 부산시장 나가야죠. 아니 또 왜 그러냐면 차기 이제 광역단체장, 기초단체장을 통해서 우리 씨앗을 만들어야 되거든요. 그렇지. 우리가 보면 대선 승리한 경우가 어떤 거면 서울시장과 부산시장 이길 때 아닙니까? 그래서 지방선거 우리가 반드시 이겨야 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 정치의 이제 정맥이 되는 그렇죠. 구의원, 시의원 그렇지. 예. 사실은 지방선거에서 약진을 해야 대선도 있는 거고요. 그 이외에도 총선도 있지 않습니까? 그런데 지난번 지방선거 때 너무 많이 뺏겼지 않습니까? 그렇지. 이번에 어떻습니까? 이제 재선 의원이 되셨으니까 지역 관리라든가 앞으로 하실 일도 많을 텐데요. 지금 이제 중요한 것은 이제 저는 제가 중구 성동구을 아닙니까? 네. 큰 이제 민심이 결국 이제 정권 심판이었고 우리 민주당이 가야 할 길을 뚜벅뚜벅 가야만 표를 준다라는 것을 다시 한번 느껴야 되는 거고 그 길을 이제 가야 되는 거고요. 지금 얘기한 뭐 특검이라든가 민생이라든가 이런 부분들은 우리가 해결해야 되는 거고 저는 이제 지역에는 이제 지역 현안들이 있습니다. 제가 이제 공약 내세웠던 것들을 시민들 우리 주민들 찾아뵙고 그리고 공약 이행을 하면서 지역과 이제 스킨십을 좀 더 강화하는 쪽으로 제가 해서 좋은 성과 계속 만들어내겠습니다. 굉장히 격조 높은 어떤 네. 그 단어 선택이라든지 또 네. 이거 뭐 굉장히 진심이 느껴지는 이런 그런 액션들을 보면서 박성준 의원님은 한 국회의장까지 갈 수 있겠구나. 5선, 6선까지 갈 수 있겠나 하는 그런 믿음도 생겼습니다. 일단 우리 이재명 대표 잘 모시고요. 대표께서 정말 잘 알 수 있는 대한민국 새롭게 만들 수 있는 그 터전을 우리 이번 22대 때 국회의원 들어온 분들이 만들어서 정말 잘 해야 됩니다. 그것이 역사적 소명이에요. 그렇게 안 하면 큰일 납니다, 나라. 네, 나라 지금 큰일 큰일 걱정입니다. 예. 네. 그러니까요. 과거에 처음에 국회의원 되시기 전에 그때 방송을 같이 했던 저 기억이 나는데 네네네. 그때 뭐 이수진 의원이라든가 우리 네. 이 박성준 의원님 여러분들이 이제 그때 후보 되셔가지고 열심히 했었잖아요. 네. 그런데 4년이 지나서 제가 받는 느낌은 굉장히 많이 더 단련되고 더 네. 세련되고 또 국회에서 정치력도 많이 들었다 그런 느낌이 들어서 감사합니다. 그렇기 때문에 이번에 재선 성공도 이루어진 것 아닌가. 그럼 사실 막판에 그 지역구가 많이 어려워졌다 이런 그 분석도 나왔었어요. 그런데 이제 뭐 너끈히 이기셔가지고 참으로 너무 다행이고 감사하고 그렇습니다. 예. 저도 지역 주민들에게 마지막 이렇게 저를 선택해 주셔서 일로서 보답해야죠. 그럼요. 그리고, 예. 민주당이 그 국민들에게 사랑받을 수 있게끔 제가 또 수석 대변인이니까 그 다리 역할 충실히 잘 하도록 하겠습니다. 네, 어떻게 대변인의 업무가 너무 힘들지 않으세요? 많은 대변인들, 수많은 언론들. 저도 대변인 할 때요. 경기도 언론 등록 언론사가 2,400개입니다. 다 소통해야 되고 도의원들, 뭐 의원님들도 소통해야 되고 일이 굉장히 그랬었는데 수석 대변인 제가 이제 너무 대변인을 많잖아요. 사실은 거의 4년 이제 꽉 채워서 하고 있어요. 그러니까요. 이 원내 처음에 이제 들어와서 원내 대변인하고 또 경선 캠프 제가 이재명 대표 캠프 대변인하고 또 본선에서 대변인하고 그 다음에 이제 이재명 대표 당 대표 되고 나서 제가 대변인하고 그러니까요. 4년 내내 지금 대변인을 하고 있는데요. 열심히 하고 있습니다. 아니 어느 상임위원회 지금 지금 이제 정무위인데요. 네. 이제 수석 대변인이 사실은 이제 일이 진짜 많아요. 어제는 사실 제가 저녁에 예. 거의 방전이 됐어요. 아이고. 와 진짜 힘들더라고요. 예, 문의가 많으니까. 문의도 많고 어제 또 정리하고 뭐 이런 것들이 말 하나 잘못하면 큰일 나지 않습니까? 예. 그렇죠. 영수회담 딱 브리핑이신데요. 끝나고 나서 브리핑에서 네. 딱 정리 잘하고 그리고 또 기자들 딱 질문 받고 다 정리해야 된다는 것이 사실 보통 일이 아니거든요. 그러니까요. 그래서 그거 하고 나서 또 기자들 전화 다 받고 그랬더니 힘이 진짜 저 전화 받을 힘이 없더라고요. 그래서 오늘 또 아침 새벽에 또 방송이 있어서 거기 갔다가 또 아침 기자 받고 뭐 하다 보니까 오후에 정말 아우 머리가 띵한 거 있지 않습니까 이게. 그렇죠. 근데
그래도 잘 영수회담 우리 이재명 대표가 하실 말씀들 잘 하고 또 앞으로 우리가 가야 할 길에 대한 것들을 명확하게 제시하지 않았습니까? 네. 그 모두 발언이 우리가 가야 할 길 다 제시합니다. 네. 그렇죠, 맞습니다. 아니 가야 할 길이 불투명하면 네. 어디로 가야 되나 헤매는데 대표께서 우리는 이 길이다 딱 정해줬고 그것이 옳은 길 아닙니까? 그대로 가면 되는 거거든요. 네. 사실은 윤석열 대통령도 졸졸졸 따라오면 되는 길이 아닙니까 그게. 사실 그렇지. 국민들의 신뢰를 받을 수 있는 대한민국의 그렇죠. 모든 네. 민주주의와 개혁이 거기 다 들어있는데. 이재명 따라가면은 본인도 살아요. 그거 분명합니다, 그거는. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 네네. 투킴스 시즌 2로 함께 한 첫 시간이었는데, 자, 오늘 박성준 더불어민주당 수석 대변인, 이번에 또 중구 성동구 을 네네. 또 당선되셔서 재선 의원이 되신 우리 박성준 의원님과 함께한 시간이었습니다. 너무 값진 시간이었고, 예. 격조 높은 민주당 하면은 또 박성준을 떠올리게 만듭니다. 자주 모셔야 될 것 네, 같아요. 앞으로도 더 좋은 정치 또 그렇게 해서 국민의 선택을 받는 네, 집권 여당이 될 수 있는데 그 큰 길을 열어가시는 박 의원님 되시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 오늘 초대해 자, 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 우리 김홍국 선배님도 수고하셨고요. 예. 너무 좋습니다. 같이 하니까 오늘 이 쿵짝쿵짝 네. 마음이 잘 맞습니다. 아, 또 제가 질문하려는 걸 또 해주시고. 아, 예. 맞습니다. 원래 회담은 이렇게 해야 되는 거예요. 아, 글쎄 말이죠. 예, 예. 아, 이거 뭐 내가 대통령을 해야 하나. 오늘 아주 정말 깊이 있는 얘기를 너무나 격조 있게 잘 말씀해 주셨습니다. 네, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 다음에 또 한번 좀 모시도록 하겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 그럼 같이 한번 인사드리겠습니다. 여러분, 고맙습니다. 감사합니다. 언론의 사명은 반드시 물어야 할 질문을 던지는 것에서 출발합니다. 열린공감TV와 탐사전을 오는 정치 권력, 자본 권력 등 그들의 이권과 카르텔을 감시하기 위해 반드시 의혹에 대해 질문하고 진실을 알리겠습니다. 열린공감TV와 탐사전을 오는 시청자 여러분의 후원으로 운영됩니다. 최근 여러 내부 상황으로 매우 경영상 어려움에 처해 있습니다. ARS 전화 1877-0809를 누르신 후 안내 멘트에 따라 정기 후원에 가입하여 주시길 부탁드립니다. 또는 우리은행 1005-704-387412, 국민은행 78701-04-247879의 후원 계좌를 통해 일시 후원 및 정기 후원도 가능합니다. 그리고 안내에 따라 해피나눔의 필수 항목이라고 붉은 글씨로 되어 있는 것 등에 기입하여 원하는 금액을 입력한 후 서명하여 신청하기 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다. 열린공감TV와 탐사전을 온해 모든 영상의 더보기를 클릭한 후 기재되어 있는 ARS 후원 안내 1877-0809 및 우리은행 국민은행 계좌를 통해 시청자 여러분의 소중한 후원을 기다립니다. 열린공감TV와 탐사전을 오니 오로지 진실 그 하나를 위해 항해해 갈 수 있도록 시청자 여러분이 함께 승선하여 길잡이와 등대가 되어 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.